اذان ہو رہی ہے فٹافٹ پانی پی لو. اذان سے پہلے کھانا پینا بند کرنا چاہیے یا اذان کے دوران ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ یہ جو نیت ہم کرتے ہیں ہمارے ایون دو کے کیلنڈرز کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی نیت, روزہ کھولنے کی, یہ آپ اسے ڈینائی کر رہے ہیں. روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے, اور ایک ہوتا ہے روزہ مکروہ ہو جانا. ایک میل لے لیتے ہیں آپ, کھانا کھا لیتے ہیں, بعد میں آپ کو یاد ہے میرا تو آج روزہ تھا. بتائیے گا کہ روزہ رکھ کر کن چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے, اور کون سی وہ ایسی عادات ہیں یا وہ چیزیں ہیں جنہیں اپنانا چاہیے؟ یہ آپ نے بہت ہی زبردست سوال کر دیا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پہلی تو بات یہ ہے کہ روزہ آپ نے رکھنا کیسے ہے. روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب کا, یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے کا فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے, مسلمان سحری کرتا ہے. سحری کے وقت کچھ بھی کھانا, چاہے وہ پانی کے 2 گھونٹ ہی کیوں نہ ہوں, چاہے وہ چند کھجور کے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہوں, آپ اگر سحری کرتے ہیں تو وہ برکت کا کھانا ہے. بہترین کھانا, برکت والا کھانا سحری کا کھانا ہے. تو سحری سے مسلمان مومن بندہ اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے, ابتدا کرتا ہے. یہاں تک کہ لوگ روزہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ بھی جس محلے میں رہتے ہوں گے, سوسائٹی میں رہتے ہوں گے, حضرت صاحب مسجد میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں, روزے دارو, اللہ رسول کے پیارو, روزے کا ٹائم پورا ہو گیا, کھانا پینا بند کر دو. ابھی اذان اس کے 5-10 منٹ بعد ہونی ہے, 5 منٹ تو کم از کم اس کے بعد ہوگی. آپ نے سحری کو 5 منٹ پہلے باؤنڈ کر دیا, یہ بالکل غلط ہے. بالکل, میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا تھا. یہ عموماً ہم میں پایا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے فٹافٹ پانی پی لو. جی, اذان شروع ہوئی ہے, ابھی اذان مکمل نہیں ہوئی, اور لوگ جو ہیں فٹافٹ جیسے ہم کہتے ہیں ٹھوسنا اور کہنا کہ زبردستی ہم کہتے ہیں کہ جی اب اذان ہوگی پھر جو ہے وہ روزہ بند ہوگا, تب تک ہم کچھ نہ کچھ زبردستی کھا لیں. جیسے اونٹ اسٹاک کرتا ہے, ہم انسان بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اندر اسٹاک کر لیں. تو میرا جملہ کہہ دیا, میں نے کہا انسان ہے, یہ کیمل نہیں ہے, یہ اونٹ نہیں ہے کہ آپ جناب ایک دفعہ پانی ڈیگ لگا کے پی جائیں گے, روح افزا اور دیگر چیزیں, اور وہ 6 مہینے آپ کے اندر اسٹاک رہے گا. آپ یورن پاس کرتے ہیں, آپ کا معدہ خالی ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو اوور ڈوز دے کر کبھی بھی ہیلتھی نہیں رکھ سکتے. چند گھنٹوں کے بعد آپ کا وہ سارا جو ہے وہ یورن پاس ہو گیا, فضلہ جو ہے وہ آپ کا ڈرین ہو گیا, تو آپ پھر جو ہے وہ اس وقت. اسلامک نقطہ نظر پہ میں یہیں پہ بات کروں گا کہ اذان سے پہلے کھانا پینا بند کرنا چاہیے یا اذان کا جو ہے وہ انتظار کریں. جی انتظار, اذان کے دوران ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں. اچھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے, جو نبیوں کی انسانوں میں سب سے افضل ترین کیٹیگری ہے, وہ انبیاء کرام ہیں. فرمایا ہم انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ ہم سحری دیر سے کریں, آخری وقت میں. آخری وقت میں سحری کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہت ہی واضح, یہ سنن ابی داود میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور اس حدیث کا نمبر ہے 2350, اور اس کا باب جو ہے امام ابو داود نے یہ باندھا ہے, باب الرجل یسمع النداء والاناء علی یدہ, آدمی فجر کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو. تو اس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضع حتی یقضی حاجتہ منہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے نہیں رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. یعنی اذان ہو رہی ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کی ضرورت موجود ہے, اور وہ اپنے برتن کو رکھ نہ دے کے اذان شروع ہو گئی. یہاں کیا ہے, 5 منٹ پہلے ہی مولانا نے اعلان کر دیا کہ کھانا پینا بند کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے, آپ کھا پی سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی نہیں ہے مطلب کہ آپ 5 پراٹھے کھانے شروع کر دیں گے کہ اذان ختم ہو گئی, ادھر سے جماعت کا ٹائم بھی ہو گیا اور آپ جو ہے وہ کھا رہے ہیں, ابھی جی میں سحری کر رہا ہوں. تو زیادہ سحری جو ہے وہ پسند نہیں کی گئی. اوور ایٹنگ کبھی بھی پسند نہیں ہے. مومن جو ہے وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا. اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے اس معاملے. خیر الامور اوسطھا, اور بہترین جو آپ سحری کر سکتے ہیں وہ کھجور کی ہے. اس میں تمام باڈی کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ کھجور کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں. تو آپ اس کے ساتھ اپنی جو ہے وہ سحری کیجئے, پانی پیجئے اور روزہ رکھ لیجئے. اتنا آسانی سے آپ کا روزہ گزرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے سنن ابی داود کے اندر بھی ہے, بخاری کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ مفہوم موجود ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ مستدرک حاکم کے اندر بھی اس کا موجود ہے. تو لہذا یہ صحیح حدیث ہے. کچھ علماء اس کا جو ہے وہ انکار کر جاتے ہیں
کچھ علماء جو ہیں اس کی تعویل کر جاتے ہیں، جبکہ دین کے اندر صحیح احادیث کے آ جانے کے بعد تعویل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی آنکھ ہی لیٹ کھلی ہے، اس کی آنکھ ہی لیٹ کھلی ہے اور ادھر سے اذان شروع ہو گئی ہے، تو وہ جلدی سے کوئی چیز جو اسے میسر ہے وہ کھا سکتا ہے، چاہے اذان ختم ہی ہو جائے۔ اگلی بات، لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہوئے نیت کرتے ہیں۔ نیت کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بالکل من گھڑت الفاظ ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، بیلڈڈ ہیں، ان کا کتاب و سنت سے کہیں تصور بھی نہیں ہے۔ یہ جو نیت ہم کرتے ہیں ہمارے ایماندوں کے کیلنڈرز کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے، روزہ رکھنے کی نیت، روزہ کھولنے کی، یہ آپ اسے ڈینائی کر رہے ہیں؟ یہ میڈ ان ہندوستان ہے، میڈ ان پاکستان ہے، سب کانٹیننٹل کے اندر اس کو گھڑا گیا ہے۔ اسلام میں تو اس کا تصور ہی، حدیث کی کسی کتاب میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں ہے نویت من شہر رمضان، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، نہیں ہے۔ اگلی بات، روزے کی نیت یا کوئی بھی نیک عمل ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو شخص صبح صادق ہونے سے پہلے نیت نہیں کرتا روزے کی، اس کی روزہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کی نیت ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ منہ سے بولے گا۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے جو بات کہی جائے اسے عربی میں نیت نہیں کہتے، عربی میں اسے قول کہا جاتا ہے۔ لہذا آپ کے دل میں تھا، رات کو آپ نے تراویح پڑھی، آپ کو پتا ہے میں نے جناب روزہ رکھنا ہے، رات کو آپ سوتے ہوئے الارم لگا کے سوئے یا گھر والوں کو کہہ کے سوئے میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ کی وہ نیت ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک اور یہیں پہ میں بات ایڈ کرتا چلوں، 8 پہرا روزہ جسے ہم کہتے ہیں، بغیر سحری کے روزہ رکھ لینا، کہ ہم آنکھ نہیں کھلی تو اٹھتے ہی نیت کی اور روزہ رکھ لیا، اس کے متعلق آپ اگر رات کو سوتے ہوئے آپ نے یہ نیت کی تھی کہ میں صبح اٹھ کے روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تو رمضان کا فرضی روزہ 8 پہرا رکھا جا سکتا ہے۔ اگر نفلی روزہ ہو تو وہ 8 پہرا رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ پھر ریزمبلنس ہو جائے گی کہ وہ جب تک جاگتے تھے کھاتے پیتے رہتے تھے، اور جب وہ سو جاتے تھے تو وہیں ان کا روزہ جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا، وہیں سے روزہ سٹارٹ ہو گیا، اب نہیں کھا پی سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اور اہل کتاب کا یہودیوں کے روزے کا فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، تو سحری کرنا جو ہے یہ برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کو جو ہے اس سے آپ اپنے روزے کا آغاز کریں گے۔ لیکن وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، پھر کہہ رہا ہوں، اس کے کوئی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ائمہ دین سے اور تابعین محدثین سے بھی ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، روزہ ٹوٹنے کا کنسیپٹ جو ہے وہ بڑی مت ہے ہمارے معاشرے میں، روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے، اور ایک ہوتا ہے روزہ مکروہ ہو جانا، یہ روزہ مکروہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، کن باتوں سے ہوتا ہے؟ اچھا جی، آپ نے بہت ہی آؤٹ کلاس سوال جو ہے وہ کیا ہے کہ روزہ کن چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے کوئی بھی چیز جو کھانے پینے والی ہے وہ آپ کے منہ سے آپ کے معدے میں جائے، آپ کے پیٹ میں جائے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جو ہے وہ آپ رمضان کے حالت میں، روزے کی حالت میں وضو کرتے ہیں یا غسل جنابت کرنا ہے، غسل جنابت اگر آپ کو روزے کی حالت میں ہو گیا ہے تو آپ اپنے ناک میں اور اپنے منہ میں پانی جو ہے وہ کلی زیادہ ڈیپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے عام طور پر آپ نے جو ہے وہ کلی ڈیپ کرنی ہے بغیر روزے کے، اگر غرارہ ٹائپ کریں گے اور ناک میں بھی پانی جو ہے وہ اوپر تک چڑھانے کی کوشش کریں گے جب آپ غسل جنابت کر رہے ہیں۔ لیکن روزے کی حالت میں ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ مبالغہ نہیں کریں گے، ناک میں اوپر تک پانی نہیں کھینچیں گے اور حلق تک پانی نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے۔ نارمل سی جو ہے وہ کلی کریں گے، نارمل سا آپ اپنے ناک میں پانی چڑھا کے پانی جو ہے وہ لے کے جائیں گے اور صاف کریں گے۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو سکتا ہے، اگر یہاں سے کوئی قطرہ معدے میں چلا جائے، بلکہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو اس چیز سے آپ نے بالخصوص بچنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں لوگ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں جو آپ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، برش خالی تو کر سکتے ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں تو اس کے ذرات آپ کے حلق سے معدے میں جا رہے ہیں، آپ اس کا ٹیسٹ بھی فیل کرتے ہیں، تو اس سے اوائڈ کرنا ہے، وگرنہ آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اگر جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، گانا سنتے ہیں، ویڈیوز آپ گیم کھیل رہے ہیں، آپ جناب جو ہے وہ مختلف موویز دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھول کر کچھ کھا بیٹھے ہیں، کچھ پی بیٹھے ہیں، تو آپ کا روزہ بالکل درست ہے، آپ اپنے روزے کو کنٹینیو کریں گے، چاہے آپ کچھ کھا لیا ہے چاہے پی لیا ہے۔ چیس میں بھی ایک بڑی باریک سی بات ہے، ایک ہوتا ہے کچھ چیز غلطی سے چکھ لینا، غلطی سے، ایک ہوتا ہے کہ
भूले में इंसान खाना प्रॉपर एक मील ले लेते हैं, आप खाना खा लेते हैं, बाद में आपको याद है मेरा तो आज रोज़ा था, तो ऐसी सूरत हाल। आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया। एक तो ये है कि खातून खाना जो है उसने घर में खाना बनाना है, और अगर उसका शौहर जो है वो बड़ा सख्त किस्म का है तो वो रोज़े की हालत में जानबूझकर हंडिया से नमक वगैरह टेस्ट कर सकती है, उसकी मिर्च टेस्ट कर सकती है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई। ये क्वेश्चन भी बड़ा ज़बरदस्त आपने इशू हाईलाइट किया। अमूमन ख़वातीन हम देखते हैं घरों में जब वो अफ्तारी बना रही हैं या सहरी तो खैर टाइम भी दूसरा होता है, अफ्तारी बनाते वक्त चखना, ये क्या मामला है? ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन चखने का मतलब सिर्फ टेस्ट लेना है, चखना है, पेट में डालना नहीं है। जैसे वो आपने देखा हो कि बाज़ार में जो लोग चाय बनाते हैं ना मेल, तो वो हल्का सा लगा के टेस्ट करते हैं, तो इस तरह खातून जो है वो टेस्ट कर सकती है और उसका रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा, मकरूह भी नहीं होएगा। अगली बात यह है कि आपने अगर जो है वो भूल कर कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले आप पेट भर के खा बैठे हैं और आपको याद आ गया तो आप अपने रोज़े को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो खाना खिलाया है या पानी पिलाया है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको रहमत हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चाहा है, लेकिन उसकी वजह से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, आप उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे और जब इफ्तारी का वक्त होगा उस वक्त आप रोज़े को इफ्तार करेंगे। सही। अच्छा, इधर ही अगर हम बात करते चलें कि रोज़े की हालत में बहुत सी चीज़ों के मुतालिक जो है वो गलत मिसकंसेप्शन है कि जी नाखून नहीं काटने, खून निकल गया या कहीं को कट लग जाता है, कोई काम करते हैं तो जी रोज़ा टूट जाता है, इसके हवाले से बताइएगा। अच्छा जी, रोज़े की हालत में आपके जिस्म से कहीं कोई कट लग के खून निकल जाए तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, मकरूह भी नहीं होगा। आपका कोई बाल टूट गया है, आपने कोई नाखून काट लिए हैं, आपका रोज़ा बिल्कुल मकरूह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, आपका रोज़ा बिल्कुल सही है, सलामत है, जायज़ है, दुरुस्त है। बल्कि रोज़े की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात के पास जाते थे और मर्द और औरत का जो रिलेशन होता है, एक ख़ास रिलेशन के अलावा बाकी जो है वो सारे ताल्लुकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात हमारी माओं के साथ वो रखते थे। यहाँ तक कि आप बोसो किनार कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं, साथ में लेट सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी शहवत पर काबू रखने वाले हों। रोज़े की हालत में आप अपनी मिसेस के साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, वगरना आप पर जो है वो रोज़ा का कफ़ारा होगा। और रोज़े का कफ़ारा बहुत सख्त मामला है कि आपने या तो 60 रोज़े कंटिन्यूसली रखने हैं या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। तो रोज़े की हालत में आप अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है वो नॉर्मल सारे मामलात अपनी बीवी के साथ एक मखसूस हालत से अलावा बाकी सारा कुछ जो है वो किया जा सकता है, उसके साथ बैठा जा सकता है और मिला जा सकता है। तो ये जायज़ और दुरुस्त है, इससे रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस बुखारी, मुस्लिम और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये तो वो बातें होगी जिनसे हम समझते हैं कि जी रोज़ा मकरूह हो जाता है या टूट जाता है, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए रूटीन से हट के जो है वो हम अपनाएं कि जी हमारा जो है ईमान पुख्ता होना चाहिए? जैसे कुरान पाक पढ़ना, एक जैसे इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसे हम रोज़े की हालत में अपनाएं तो वो बेहतरी के लिए हैं? अच्छा, आप रोज़ा रख कर सिर्फ ये मत समझिए कि आपने फास्टिंग की हुई है, आप भूख प्यास को बर्दाश्त करने के लिए हैं, या शायद नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के ख़जाने में कमी वाक़ई हो गई है, 1 महीना रिज़्क़ की जो है वो लोड शेडिंग हो गई है, तो लिहाजा आप जो है वो इसमें नहीं खाएंगे। नहीं, अल्लाह के ख़जानों में बहुत कुछ मौजूद है, आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखना है। हालांकि आपके घर में, आपके फ्रीज़र के अंदर सब कुछ मौजूद है, कोई देखने वाला भी नहीं है, यहाँ तक कि आपके घर में CCTV भी नहीं है, आपके वॉशरूम में आप वहाँ पानी पी सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन आप अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से रोज़ा रखे हुए हैं और शदीद तरीन गर्मी के अंदर भी उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। तो रोज़े की हालत में आपने ज़िक्र का एहतमाम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप फ़राइज़ नमाज के अंदर जो कमी कोताही होती है उसको पूरा करना है, उसके अंदर बढ़कर आगे पहली सफ़ के अंदर पहुंचने की कोशिश करनी है, सफ़े अव्वल के अंदर आपने जाकर जो है वो नमाज को अदा करना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर आपने अज़कार का एहतमाम करना है। आमतौर पर लोग देखते हैं नमाज से सलाम फिरता है, सबसे पहले बाहर निकलते हैं, आते सबसे बाद में हैं और नमाज मस्जिद से सबसे पहले बाहर निकलने की दौड़ लगी होती है। भाई मस्जिद में वक़्त से पहले पहुंचे। अगर आप अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद के लिए चल के जाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप इहराम की हालत में हज जितना सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फरमाता है अगर आप वुज़ू करके मस्जिद में पहुंचते हैं। बजाय कि हम मस्जिद में जाकर वुज़ू करें, हम घर से जाएं तो वो हमारी जो रास्ते का सफ़र है वो भी समझे कि एक इबादत। ये इतनी बड़ी इबादत है, हालांकि
बगैर वजू के भी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो हर जो कदम उठ रहा है उस पर एक नेकी मिल रही है, क्योंकि वो हमने नियत कर ली है नमाज की। लेकिन अगर आप घर से वजू करके निकले हैं तो आपको एक हज का सवाब जो है वो अल्लाह ताला इजाफी अता फरमाता है। तो आपने अपने घर से वजू करके निकलना है, मस्जिद की तरफ जाना है, पहली जो है वो सफ़ है उसके अंदर पहुंचना है। पहली सफ़ में अगर आपको जगह मिले तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर इन 30 दिनों में आप पहली सफ़ को रेगुलर कर लेते हैं तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, रमज़ान चाहे गुजर ही क्यों ना जाएगा। तो इस आदत को, दूसरा आपने कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करना है, और सिर्फ तिलावत में दौड़ नहीं लगानी जिस तरह मोटरवे पे गाड़ियां दौड़ रही होती हैं। कुरान पाक मुकम्मल करें फटाफट। हमारी ये दौड़ लगी होती है कि अब्बा जी ने इतने कुरान खत्म करने हैं, अम्मा जी ने इतने करने हैं, बहन ने इतने करने हैं, मैंने इतने करने हैं। नथिंग भाई, कुरान इस चीज के लिए नहीं आया। कुरान को पढ़िए, अजर सवाब है, लेकिन लियद्दब्बरू आयाती, कुरान मजीद की आयात पर गौर व फिक्र करें, उसका मतलब जाने, उसका माना जाने, उसका मफहूम जाने। इस एक महीने में तो कुरान मजीद के साथ जुड़ जाइए ना। ये रमज़ान कुरान मजीद के नुज़ूल का महीना है। अगर इसमें आपने कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ जोड़ लिया, ये बदकिस्मती है हमारे सब कॉन्टिनेंटल की कि कुरान मजीद अरबी ज़बान में और हमें अरबिक नहीं आती। हम इंग्लिश इतनी आउट क्लास बोलते हैं कि हम अंग्रेज़ों को भी शर्मा देते हैं, लेकिन कुरान मजीद का हमें कुछ समझ नहीं है। हम सिर्फ दौड़ लगाए होते हैं इसको चूमने के लिए, इसको जो है वो सर पर रखने के लिए, इस पर कसम देने के लिए, या हम इसे मुर्दों की किताब समझते हैं कि उनकी डेड बॉडीज के ऊपर हम कुरान की जो है वो चादरें डाल देते हैं, या कब्रों के ऊपर। नहीं भाई, कुरान मजीद आपके लिए अल्लाह की तरफ से हिदायत का पैगाम लेके आया है। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को एब्जॉर्ब कीजिए। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। हम देखते हैं घरों में कुरान पाक ऊंची जगह पर रखा जाता है। अब तो ये भी कहा जाता है कि इतनी भी ऊंची ना रख दो कि आपकी एक्सेस ही ना हो वहाँ तक। हम रूटीन में इतना उसका एहतराम कर देते हैं कि हमारी एक्सेस ही नहीं होती। हम हता कि ये एक हमारी हिदायत का रास्ता है, हमें ये कुरान मजीद को रूटीन में भी पढ़ना चाहिए। इस हवाले से बताइएगा ज़रा नाज़रीन। तो ये भाई, हम देखते हैं कि मेडिसिन के ऊपर, हर मेडिसिन के ऊपर जो है वो नोट लगा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। वो मेडिसिन जिसके बैड फैक्ट हैं या सैड फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर तो आपको नोट मिलना चाहिए था कि बच्चों से पहुंच से दूर रखें। आपने कुरान मजीद के ऊपर ये इंप्लीमेंट कर दिया कि इंसानों की पहुंच से दूर रख दिया है आपने कुरान मजीद को। फेसबुक हर हाथ में है, व्हाट्सएप आपकी फिंगर टिप पे है, आपके दीगर ऐप्स जो हैं उनके अंदर आप दिन और रात जो हैं वो खुबे हुए हैं। और वो कुरान मजीद जो आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान की बुलंदियों से मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल किया था, जिसका एक हरफ पढ़ने पर आम दिनों में 10 नेकियां मिलती हैं। एक हरफ, अलिफ लाम मीम, ये 3 हरफ हैं। अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो 30 नेकियां मिलती हैं। और अगर रमज़ान को देखा जाए तो इसमें तो नेकियों का अजर सवाब बढ़ जाता है, मैकेनिज्म बढ़ जाता है, 70 गुना जो है वो नेकी का अजर सवाब बढ़ जाता है। तो आप कुरान मजीद की तिलावत इसलिए कीजिए कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह का पैगाम है, आपके नाम आया है, अल्लाह क्या चाहता है मुझसे, मैं कैसा बनूं। तो कुरान मजीद को, एक तो कुरान मजीद की किरात को ठीक करना चाहिए। आमतौर पर लोग कुरान मजीद को पंजाबी ज़बान में पढ़ रहे होते हैं, पंजाबी लहजे में पढ़ रहे होते हैं, पंजाबी टून में पढ़ रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, कुरान को अरबी टून में, अरबी लहजे में पढ़ें। सीखिए कुरान मजीद को कुर्राए कराम से। और आजकल तो इस्लाम 360 है, वहाँ से जाकर आप जो है वो कुरान टीचर ले सकते हैं फ्री में। आपसे सवाल करने लगा था कि आपने कहा मोबाइल ऐप्स में हम जो खूबी होते हैं, तो डिजिटल कुरान पाक जो हम अपने फ़ोन में रख के, क्या उसके हवाले से बताइएगा कि उसकी सवाब में, या हम एज़ कम्पेयर टू जो हमारी कुरान मजीद जो है वो किताब की सूरत में है, कोई डिफरेंस है इसमें? अच्छा, अगर आपके पास कुरान मजीद मोबाइल के अंदर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो फिर इस मोबाइल को पाक भी होना चाहिए। इस मोबाइल के अंदर आपके पास अगर वल्गर चीज़ें मौजूद हैं, लतीफ़े, जोक्स, और इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ मौजूद है, तो फिर आप कुरान मजीद की जो अज़मत है उसको कम कर रहे हैं। और अगर आपका मोबाइल पाक है तो फिर इस मोबाइल का वही स्टेटस होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए जो कुरान मजीद का हो। तो इससे आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, आप इससे कुरान मजीद सीख सकते हैं, आप इससे कुरान मजीद के मुतालिक रहनुमाई ले सकते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, आप कुरान मजीद का तर्क। मानियत नहीं है, सवाल से मानियत नहीं है, जायज़ और दुरुस्त है। इस्लाम जो है वो बिल्कुल रिजिड नहीं है, इस्लाम में बहुत सारी आसानियाँ हैं। तो कुरान मजीद किसी भी सोर्स से पढ़ा जा सकता है। पहले वक्त में खजूर के पत्तों पर लिखा जाता था, खजूर की टहनियों के ऊपर, शाखों के ऊपर लिखा जाता था, चमड़े के ऊपर लिखा जाता था, हड्डियों के ऊपर लिखा जाता था। अब ये उसका लेटेस्ट वर्जन है, अगर आपके पास डाउनलोड होता है तो आप उसे देखकर पढ़ सकते हैं।